बाणी गुरु गुरु है बाणी 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 बाबा 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 सारे गम पधन सा रे ग म रे ग म पद नि स रे स नि द प म ग रे स बाबा मन्मतवार नाम रस पीवे मन्मतवार नाम रस पीवे बाबा 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 बाबा
ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨ ਦਾ ਤਣਾਅ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ, ਅੱਜ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਧੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਤਨਾ ਕੱਟ ਥਰੋਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਗਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਸਟੈਡੀ ਰਹੇ, ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ, ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। और कमिंग जनरेशन जो है उन्होंने जिंदगी ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ जॉब मिलनी, पोजीशन मिलनी, वो एक बहुत बड़ा मसला है। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कई कॉलेजेस दे जो विच एडमिशन लैंड दी जो नंबरां दी एटलीस्ट 97 या 98 पॉइंट तक एवरेज होनी चाहिए, बाकी रह के गया। तो अज की सोसाइटी का थोड़ा जिहा दृश्य आप जी के सामने रख रहे हैं। एक इंसान काम ते जाता है 2-2.5 घंटे, उसनों इतना टॉर्चरिंग ट्रैफिक के विच दी जाना पैंदा है
ਕਿ ਜਿਤਨੀ એનર્ਜੀ ਉਸਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਟਰੈਵਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਬਚੀ, ਨਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਬਚੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਡੇ ਇਨ ਡੇ ਆਊਟ, ਡੇ ਇਨ ਡੇ ਆਊਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਨ। ਫਿਰ ਜੌਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨया ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੇ ਕੈਨ ਸੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੂਡ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੂਡ ਘਰੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦੇ। ਘਰਵਾਲੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋੜੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਟਾਈਮ ਸੇ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। तो इंसान का जीवन जो है, मैं उसकी थोड़ी जी हालत रख रहा, कितना प्रेशर है स्टूडेंट्स के उत्ते, और महंगाई वो आकाश में छूण लगी हुई है। और इस दे विच की होया है कि मन हर वक्त चिंता च रहिंदा है। जी एक मन की अवस्था होती ना बेफिक्र, बेफिक्र, कोई बोझ ना मनते होवे, बेफिक्र होवे, शांत निश्चिंत। वो अज दे समय दे विच सन कोई समय जदों पानी मुल नहीं सी खरीदना पैंदा। अजकल तो चलो सानू एयर तक खरीदनी नहीं पैंदी, मान लो, पर एयर इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है कि उस कमरे की एयर नू प्यूरीफाई करने दे लई एयर प्यूरीफायर्स तो खरीदने पैंदे हैं। तो एयर खरीदने वाली ही गल हो गई। यानी ऐसा कह सकते हैं कि फ्री दे विच तुहानू जो है पोल्यूटेड एयर ही मिल सकती है। And if you want neat and clean and pure air, then spend lot of money on these air purifiers. आज की जिंदगी है। और कंपटीशन कोई ऐसी लाइन नहीं जिस दे विच कट थ्रोट कंपटीशन ना हो। मसला तो यह है, इसने की कीता है, इंसान के मन के अंदर बेचैनी, अशांति, चिंता, फिक्र, एक सहम, एक बोझ, हर वक्त का दिन रात का बोझ। अगर किसी फील्ड के विच है, कोई इस तो अगाह ना लंघ जाए, ये पीछे ना रह जाए, तो इतने सारे बोझ हैं। और ऐसे बोझों के विच अगर योगी पहाड़ों के विच सीरीन वातावरण, फ्रैश ताज़ी हवा और कुदरत के नज़ारे, उन्होंने मन भी अशांत सन, तो संसार के विच जो रहने वाला है उसका मन कितना अशांत होगा। अगर उन्होंने अपने अशांत मन तो एस्केप करने लई, बचने लई इस शराब की लोड़ पई जो कि उन्होंने गुरु नानक साहब महाराज को पेश की। तो अज दे समय दे विच इस जीव की की गति होएगी। इस दा ही कारण है कि इंग्लैंड दे विच कोई समा सी कि उत्थे दे जितने पब्लिक बार सन, जिन्होंने पब्स कहते हैं, और रात के 11 बजे बंद हो जाते सन। लेकिन रिसेंटली पिछले कुछ सालों तो उन्होंने 24 आवर्स जो है वो खुले रखने का जो सिस्टम बना दिया। नाउ दे आर ओपन 24 आवर्स अ डे। तो आओ जो इसके पीछे, इस विचार के पीछे जो
मंतव है, जो भाव है, ये जो ड्रग्स, अल्कोहल, शोर मचाने वाले, ये तो कही जाते हैं नशियां तो दूर रहो, नशियां तो दूर रहो, नशे छड्डो। पर जितनी देर तक मन अत्यंत अशांत है, बेचैन है, खिलरिया होया है, भटकिया होया है, दुखी है, भैच है, सहम दे विच है, सिर्फ इतनी गल नाल दुनिया ने नशियां तो दूर नहीं हो जाना, नशियां तो कोई बच नहीं सकता। वो सिर्फ गुरु नानक देव जी महाराज सन जिन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं आख्या, अज साडे कोल होर कोई चारा ही नहीं है। वो तो हरेक बंदा उठ के अपने नंबर्स बनाने लई कहा कि भी इसका प्रचार बहुत अच्छा है, क्यों कि ये नशियां के विरुद्ध बोलता है। पर की विरुद्ध बोलण दे नाल दुकानां बंद हो गई कि नशियां के विरुद्ध बोलण दे नाल सरकार ने कोई दुकानों उत्ते बैन लगाता, सगों दुकानां ज्यादा खुलती जा रही, हर कॉर्नर के उत्ते तुहानूं दुकानां मिलदी हैं, बाजार ज्यादा खुलते जा रहे हैं, तो मुहिम है नशियां नूं बंद करो। बड़ी अजीब बात, जिस चीज़ नूं बंद करना चाहते हैं वो शरेआम अवेलेबल है। ये लोग जो रौला पाते हैं नशे बंद करो, ये उस रूट कॉज नूं नहीं एड्रैस करते, नहीं देखते कि नशे हन क्यों। एक मन की अवस्था ऐसी है, मद माया के पयो बाबरो। गुरु जी आखते हैं मद मैंने होंदा है शराब, कहते माया की शराब इसनूं चढ़ी हुई है, माया की शराब। कोई नहीं प्रचारक, कोई नहीं कथाकार, कोई नहीं समागम ऐसे जिन्हों ने कदे एड्रैस किया होवे भी जदों तक ये माया की मदरा चढ़ी हुई है जो मन नूं अशांत करती है, जदों तक ये माया की मदरा मन नूं जो भटका रही है, अशांत कर रही है, जदों तक ये माया की मदरा है उदों तक इंसान नूं इस मदरा की लोड़ पैंदी रहनी, इस तो दूर नहीं जा सकता, इस तो बिना बच नहीं सकता। वो सिर्फ गुरु नानक देव जी महाराज जी हैं जिन्होंने ये लभ्या है, ये देखा है कि इस दे मन नूं इसकी जरूरत ही क्यों पैंदी है, और इस दे मन नूं की देना चाहिए है जिस दे नाल दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इसनूं एको जी चीज़ जिहड़ी है उस वाल कोई प्रेर सके, कोई नहीं प्रेर सके। हाँ, पर उस दे वास्ते इंसान नूं इन्हां शब्दां जो गुरु महाराज ने आख्या है उस अवस्था नूं पहला सुनना पएगा, फिर समझना पएगा, फिर उस अवस्था नूं प्राप्त करने दे यतन करने पैणे। बाबा जी कहते हैं बाबा मन मत वारो। जदों योगी लैके आए महाराज के पास शराब की कटोरी, उन्होंने दसिया कि ये फायदे हैं। महाराज ने आख्या ओ लिव, ओ बेप्रवाही जिहड़ी है शराब के आसरे ते लगती है, वो कादी लिव है, कादा ध्यान है। फिर गुरु जी दसते हैं उन्होंने कि योगीओ तुसी भी ये तां पींदे हो कि तुहाडी लिव लग जाए, ते मन ऐन नशे दे विच मस्त हो जाए, इनू मस्ती छा जाए, ये मस्ती ट्रैंकुअलिटी चाहता है। गुरु जी कहते वो ऑलरेडी मेरे पास है, तुसी मैनू इस कटोरे दे नाल जो भर के लियाए हो इहदे नाल देनी चाहते हो, वो तो मेरे पास अबंडेंस दे विच है। बाबा मन मतवारो, मेरा मन मतवाला है, बहुत नशेई है,
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਸਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ। ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਡੋਲਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡੋਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ। ਕਦੇ ਮਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਇੱਕ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਾਉ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰਤੀ ਮਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਇੱਛਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਤੂਫਾਨ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਯਾਦਵ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ। ਨਿਸ ਮੈਨੇ ਰਾਤ, ਮੈਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਿਸ ਬਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ
ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ دیਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ دیਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਜੋ ਅੱਜ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ